محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والأزواج الطاهرة ما يسعين ما جل الله عليه وسلم سلم وصلنا من جميع سلاح ما لا زال فكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ أبو بكر رافع عقل بن سالم ما الحبيب عمر بن عمرو عطاء الشيخ الحبيب الله بن الحداد الحبيب أحمد بن الحبشي ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم إلى الحبيب عبد الله بن حسين المطهر الحبيب أحمد بن حسن العطاء الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب بن عبد الله ما إلى رزق الحبيب عبد الله بن عمر الشاذ والمنتسبين إليه ما إلى الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد الحافظ المسند المحدث الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه وصولهم أهل سلسلتهم ما إلى رزق الحبيب صالح بن حسين الحافظ الحبيب حسن بن أحمد بهر الحبيب ياسر بن أحمد بهر الحبيب مصطفى بن أحمد بهر ما إلى سيد محمد بن علوي المالكي وسيد عباس بن علوي المالكي الحسني وصولهم أهل سلسلتهم ما إلى رزق الحبيب عبد الله بن حسين الحطاس الحبيب حسين بن أبو بكر العندس والحبيب عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحبيب الحبيب علي بن حسين الأنطاس الحبيب عمر بن محمد الأنطاس الحبيب سالم بن أحمد الحبيب عبد الله بن حسين الأنطاس ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم إلى الحبيب محمد بن رحمة بن عبد الله الحبيب وإخوانه ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم إلى الحبيب علي بن حسن الحبيب الحبيب الله بن شيخ بن الحبيب رحمه الله حد الحبيب علي بن ياسر بن شيخ وفرهم على سلسلتهم ما لا جماعة مولاد المسلمين والمسلمات بين وأبيكم وأمواتكم وأمتكم وأمة المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ما لا جميع الموالدين إذا شاء الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويشفي أمراضنا في حوائجنا في الآخرة على هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة خيرا في الدنيا والآخرة نوينا على من وشيوخنا وأجدادنا وأسلافنا وصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحبه والآله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو اكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita kenikmatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kasih kita kenikmatan yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah taala mudahkan langkah kaki kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua menyebabkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembacaan kitab akhlaknya, kita baca terlebih dahulu kitab fiqihnya dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah memasuki bab yang pada malam hari ini, bab ke-18. Ya, yang ada bukunya, ada kitabnya, halaman 29 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shalah. Ya, hal-hal yang membatalkan salat. Ya, di minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai apa yang rukun-rukun salat. Ya, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah sudah kita jelaskan semua. Lalu sekarang kita memasuki hal-hal yang membatalkan salat. Jadi perlu diperhatikan, ya, adik-adik sekalian. Apa aja sih yang membatalkan salat? Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Ingat, berbicara dengan sengaja. Walaupun hanya 2 huruf. Contoh, au, apalagi, misalnya, dan lain-lainnya. Banyak. Kalau contoh ya banyak namanya kalimat ya. Itu dengan sengaja. Kalau sengaja kita ketika kita salat sengaja kita baca misalnya, misalnya lagi salat ada yang lewat, misalnya, batal nggak salatnya? Batal. Ya, itu dengan sengaja. Nah, kalau misalkan bisik-bisik gimana? Batal nggak? Ya sama aja. Mau bisik-bisik ya sama aja. Selagi dia mengucap ketika dia salat dengan sengaja, maka salatnya batal. Lalu selanjutnya yang kedua, berbicara tanpa sengaja. Ngomong tapi nggak sengaja. Yang melebihi 4 kata yang normal. Contohnya, saya pergi ke pasar membeli barang-barang. Contohnya itu batal. Melebihi 4 kata. Kira-kira jelas ya di situ. Apalagi sampai ngobrol di situ lagi sholat ngobrol. Nah, kira-kira masih ada nggak yang kayak gitu? Jangan sampai ya. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi model begitu tuh. Mohon maaf, kadang-kadang anak-anak ya, bukan di sini, di luar sana udah. Anak pernah ngeliat. Biasanya lagi sholat Jumat tuh, belakang udah. Biasanya anak-anak di belakang ngobrol. Nah, kita sebagai orang tua, tugas kita ketika sholat Jumat bawa anak-anak kita, jangan sampai kita membawa anak kita menyebabkan dosa. Artinya kita bawa anak, ngajakin dia sholat, tapi kita dapat dosa. Dapat dosanya kenapa? Yaitu ketika kita bawa anak kita, dia bercanda, dia berisik, sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah lainnya yang pengen khusyuk. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang menghadiri salat, tidak hanya salat Jumat, salat apapun. Ketika itu kalau mengganggu, sekiranya anak itu mengganggu, ya tolong dibimbing sama orang tuanya. Jangan sampai dilepas. Apalagi kan anak kecil udah ngumpul biasanya. Rame-rame, udah berisik sendiri. Ya di sini khatib sedang berbicara misalnya. Masya Allah. Ya, khatib sedang berbicara, sedangkan di belakang pada ribut ngobrol sendiri. Nah itu, makanya lagi sholat Jumat juga jangan ngobrol-ngobrol lagi sholat Jumat. Membatalkan pahala sholat Jumat. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, maka diamlah. Ansitu wasma'u, dengarkan isi daripada khutbah tersebut. Janganlah kalian berbicara sekalipun pembicaraan tersebut menyuruh orang lain untuk diam. Lagi khatib sedang berkhutbah, ente ngomong sebelahnya nih, diam ente, jangan berisik. Sama aja, batal pahala Jumatnya. Jadi artinya udah diam aja, cukup. Kalau memang mau nyuruh ini, udah pakai isyarat aja udah. Misalnya gini ya, isyarat. Kalau diam gimana sih biasanya? Kayak gini kan? Nah itu diam udah. Jangan ngobrol. Ya, rugi waktu kita hadir untuk ibadah, tapi keluar dari situ nggak dapat apa-apa, nol hasilnya. Ya sayang.
Selanjutnya yang membatalkan salat adalah bergerak dengan 3 kali gerakan. Ya. Bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Gimana contohnya? Garuk, lagi sholat garuk. Biasanya kadang-kadang habis wudhu masih basah, kadang-kadang gatel, kadang-kadang di pipi, kadang-kadang di rambut dan lain-lain sebagainya. Bergerak lebih 3 kali secara berturut-turut maka batal sholat. Ya, lagi sholat takbir Allahu Akbar, garuk habis itu tangan kiri, habis itu gerak sini, oh batal deh sholatnya. Ya, yang namanya sholat udah diam. Garuk sekali nggak jadi masalah. 2 kali, yang penting jangan berturut-turut. Kalau udah 3 kali berturut-turut maka batal sholatnya. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah makan, minum, sekalipun nggak sengaja lupa misalnya. Makan minum batal. Tapi makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Kadang-kadang ada salah persepsi. Orang-orang salah persepsi. Oh, anak tadi makan, anak punya wudhu, batal dong. Enggak. Yang membatalkan wudhu bukanlah makan, tapi keluar angin contohnya, atau menyentuh ajnabi, seorang yang bukan mahramnya, bukan sedarah dengannya. Itu yang membatalkan. Sudah pernah kita bahas mengenai apa saja yang membatalkan wudhu. Jadi jangan salah persepsi. Kalau misalkan ada wudhu, makan dan minum, batal nggak wudhunya? Enggak. Salat, ketika salat makan minum batal, jelas. Kemudian yang keenam, tersingkapnya atau terbukanya aurat yang tidak ditutup dengan segera. Lagi salat, ente lagi salat di lapangan misalnya, kena angin, atau jangan di lapangan, di dalam masjid ada kipas angin kencang, ada angin lewat, sarungnya keangkat, kelihatan auratnya misalnya, mohon maaf, sampai lutut. Kalau laki-laki sampai ke atas lutut. Kalau kita diemin tuh batal sholatnya. Kalau tidak segera ditutup. Makanya segera kalau ada angin misalnya ngebuka aurat kita, segera ditutup. Nutupnya hati-hati juga. Jangan sampai itu tadi 3 kali gerakan berturut-turut yang bisa membatalkan sholat. Nutup aja udah. Sekiranya sarung biasanya kemana? Naik. Gini udah. Nggak usah digerak-gerakin gimana. Wah, apalagi sampai benerin sarungnya, kanan kiri benerin sarungnya, terus gulungan sarungnya dikencengin lagi, batal nggak sholatnya? Batal, udah begitu. Jadi perlu diperhatiin tuh. Jadi segera kalau misalkan aurat kita terbuka ketika kita sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan ketika sholat semuanya itu kecuali muka dan telapak tangan. Mohon maaf kalau mukenanya tahu-tahu bagian atas misalnya kan, kalau kan ada mukena yang langsungan, ada zaman sekarang modelnya. Ada juga yang terpisah, rok sama atas misalnya. Kena angin misalnya, terbuka bagian kena tangannya terlihat. Nah, cepat-cepat ditutup. Jangan sampai dibiarin, batal salatnya. Jadi nggak boleh. Yang namanya aurat perlu kita perhatikan. Itu di sholat, apalagi di luar sholat. Artinya apa? Membuka aurat yang tidak semestinya. Ketika aurat itu kan macam-macam, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dari bainas surrati war rukbah, di antara pusar sampai lutut, itu batasan aurat laki-laki. Tapi kira-kira pantas gak kita laki-laki jalan ke kampung misalnya pakai celana, nggak pakai baju, pakai celana nutupin sampai sini doang, lutut misalnya, lutut ketutup, pusar kelutup, mohon maaf. Jalan kira-kira cocok nggak kayak gitu? Pantas kayak kira? Enggak. Tetap ada yang namanya adab, etika. Ketika kita menutup aurat, bagaimana dengan pakaian yang sopan. Begitu juga perempuan. Pakaian, usahakan pakaian yang yang lebar. Jangan, mohon maaf, jangan yang ketat-ketat kayak gitu, udah tinggalin hal-hal kayak gitu. Yang model semacam itu tinggalkan. Pakaian-pakaian yang ketat, mohon maaf. Pakai, usahakan yang lebar ya. Jangan sampai lekukan badan tubuh itu terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu hati-hati. Nah,
Baik. Selanjutnya terkena najis. Lagi sholat kejatuhan najis. Jatuh nih ada kotoran cicak misalnya. Jatuh. Ya batal ya. Kalau bawa najis, terkena najis, bawa najis dan lain-lainnya. Kemudian yang kedelapan, ini penting. Mendahului imam atau melambatkan diri dari imam dengan sengaja. Ente lagi sholat, imam lagi misalnya imam lagi baca surat Al-Fatihah, ente udah sujud, batal nggak? Batal. Ente mendahului imam, gerakan imam, nggak boleh kayak gitu. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang yang mendahului imam itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya dia seperti kepala keledai atau himar. Na'udzubillah. Ada hadisnya itu. Orang mendahului salat, mendahului imam. Ada cerita, ada kisah seorang alim, seorang ustadz, katakanlah ya seorang kiai, seorang ustadz, orang yang memiliki ilmu, punya murid luar biasa, tapi tidak punya, kekurangan adalah tidak punya adab kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Satu hari dia mengajar, dia sebutkan, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ada hadis yang mengatakan tentang bahwasannya orang yang mendahului imam ketika sholat nanti kepalanya berubah menjadi keledai. Lalu dia katakan, ana coba, tapi ternyata nggak kenapa-napa kepalanya. Kepalanya nggak berubah tetap. Subhanallah, gara-gara menentang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia pulang ke rumahnya, tahu-tahu kepalanya Allah Subhanahu wa taala berubah dengan kepala keledai. Nauzubillah min dzalik. Badan manusia, tapi kepala keledai. Bagaimana coba, orang ngeri enggak kalau lihatnya? Kayak di film-film tuh ada tuh. Ya, manusia berbadan kuda. Ya, dia kan badannya manusia. Badan dari pusar ke atas manusia kepala, tapi badan sampai ke bawahnya kuda. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu. Akhirnya berselang waktu dia nggak ngajar-ngajar nih, Ustadz kemana nih, Ustadznya kemana, nggak datang-datang, udah berapa hari, jangan-jangan dia sakit. Akhirnya disamperin sama muridnya ke rumahnya, disamperin tahu, tapi nggak mau nemuin, nggak mau ketemu, nggak mau dibukain pintu, di balik pintu aja udah, antum kenapa, antum sakit. Akhirnya udah, pas ternyata diceritakanlah hal tersebut. Oleh karena itu pentingnya kita beradab dengan yang namanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada nabi mengucap tidak seperti kita berdasarkan hawa nafsu. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ucapkan pasti benar terjadi. Sayati zamanun ala ummati kada wa kada wa kada, akan datang suatu zaman pada umatku seperti ini. Banyak kejadian yang sudah terjadi yang diucapkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW, 1400 tahun lebih yang lalu sudah diucapkan sama Nabi, betul-betul terjadi. Yakin nih. Nah, yang betul-betul itu dari Rasul SAW kita hargai, kita muliakan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya tadi mendahului imam. Begitu juga sebaliknya melambatkan diri dari imam dengan sengaja dengan dua rukun gerakan fi'li. Contohnya gimana? Makmum sudah bergerak untuk melakukan sujud dari i'tidal, sedangkan imam masih berdiri membaca surat. Atau ngelambat-lambatin tadi. Imam udah sujud, dia masih nyantai aja, ntar anak nyusul balapan misalnya. Itu kira balapan kayak begitu. Orang balap lari kan kadang-kadang ada model gitu. Nanti jalan aja duluan, nanti lari duluan, anak bisa ngejar ente. Sholat nggak kayak begitu modelnya, beda. Sholat kita yang namanya makmum mengikuti imam. Imam itu pemimpin, memimpin kita ketika kita sholat. Jangan sampai ente ketinggalan jauh. Waduh, kacau kalau seperti itu. Ya, jangan main-main ketika sholat. Ya, jaga adab. Kita nih lagi ngadep siapa? Bayangkan.
Pikirkan kita ini sedang ngadap siapa? Sedang ngadap Allah Subhanahu wa taala. Ngadap presiden, ngadap pejabat, ngadap orang-orang besar aja kita rapi. Kita jaga adab kita. Bagaimana kalau kita menghadap Sang Khalik, menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, lagi salat itu kita sedang tawajuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga yang namanya adab. Baik, wallahu alam bissawab. Minggu depan insyaallah kita bahas tentang doa kunut. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qal madza yajibu 'alaika li aqaribika? Apa yang diwajibkan atasmu, diwajibkan bagimu terhadap kerabat-kerabat kalian? Apa yang diwajibkan bagimu terhadap kerabat-kerabatmu? Inna aqraban nasi ilaika ba'da walidayka wa ikhwatika hum aqaribuk. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadamu setelah kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu dan saudara-saudarimu adalah aqaribuk, kerabat kalian. Orang yang paling dekat sama kita setelah kedua orang tua sama saudara-saudara kita adalah kerabat kita, sanak famili kita. Mithlu, contohnya siapa? Mithlu a'mamika wa ammatika. Contohnya paman kalian. Wa ammatika, bibi-bibi kalian. Wa akhwalika, ya, paman dari ibu. Kalau a'mak, ammi itu saudara laki-laki dari ayah. Amma saudara perempuan dari ayah. Wa akhwalika saudara laki-laki dari ibu. Wa khalatika saudara perempuan dari ibu. Ya, bibi. Biasanya kalau di Jakarta nya di Betawi manggilnya apa? Encing ya. Encing manggilnya. Dan lain-lain. Banyak panggilan-panggilan. Ya, setiap daerah biasanya berbeda-beda. Wa auladihim, serta anak-anak mereka. Siapa yang misanan, sepupu. Wa auladi akhwatika, serta anak-anak saudara-saudari kalian. Siapa itu? Keponakan. Kita punya ponakan, sama. Wajib kita untuk memuliakannya, menghormati dan menyayangi mereka semua. Wa akhwatika, tadi ya, anak-anak saudara laki-laki maupun saudara perempuan kita, artinya ponakan-ponakan kita sayangin. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al khalatu bi manzilatil Kedudukan seorang bibi itu seperti sama halnya seperti kedudukan seorang ibu. Bibi dari ibu itu sederajat dengan ibu. Ammur rajulu sinu abihi. Sedangkan paman, bapak atau paman dari bapak, paman dari ayah, saudaranya ayah. Sinu abihi, sama sederajat seperti ayah kita. Paman, ya, sederajat seperti ayah. Mana lagi? Ibnu ukhtil qaumi minhum. Ya, sedangkan anak-anak dari mereka dan anak-anak dari saudara anak-anak saudara perempuan dari seorang termasuk dari mereka. Ya, anak-anak saudara perempuan dari seseorang termasuk dari mereka. Jadi itu kedudukan seorang bibi, seorang saudara ibu seperti sama halnya kedudukan dengan ibu. Begitu juga paman, ya, sama kedudukannya dengan ayah. Jangan kita beda-bedain udah. Sama ayah hormat, sama paman kurang ajar, naudzubillah. Hati-hati. Sama kedudukannya seperti ayah.
Ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka muallif di sini mengatakan yalzamuka an tu'amilahum. Maka wajib harus bagi kalian untuk memperlakukan mereka muamalataka li ikhwadika, seperti muasyarah atau pergaulan kalian dengan ikhwadika, saudara-saudaramu, sama disayangin, dihormatin. Fatahtarima kibarahum, serta kalian menghormati yang lebih tua di antara mereka. Yang lebih tua kita hormatin. Wa tarhama sigharahum, menyayangi anak-anak kecil di antara mereka, yang lebih kecil kita sayangi. Wa tusa'idahum fi ashghalihim, dan membantu mereka di dalam urusannya, di dalam pekerjaannya. Saudara kita ada pekerjaan yang sekiranya perlu kita bantu, kita bantu. Wa tu'inal muhtaja minhum, serta kita membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Ada saudara lagi butuh, lagi nggak punya, terus kita diam, kita tahu, masa kita mau diam aja? Ya kita bantulah saudara kita. Bagaimana caranya? Dengan harta. Kalau ada dengan harta, kita bantu dengan harta. Nggak ada harta, dengan apa? Dengan tenaga. Baik, silahkan bantu saudara kita dengan tenaga kita. Tenaga kita nggak mampu, capek misalnya, udah seharian kerja, ya udah dengan pemikiran boleh. Artinya paling tidak ada niat kita untuk membantu saudara kita. Jangan sampai dengan orang lain luar biasa kita baik, sama yang bukan saudara, baiknya luar biasa, tapi sama saudara sendiri nggak baik, dia nggak peduli sama saudaranya. Nah, ini yang kebalik, harusnya saudara kita terlebih dahulu ya yang kita perhatikan. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, serta kalian mengunjungi mereka waqtan ba'da waqtin, waktu demi waktu. Ada waktu kosong, datengin saudaranya. Wa khususan ayyamal a'yad wal afrah, terlebih-lebih hari-hari Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Wal afrah, dan hari-hari bahagia. Saudara lagi hajatan, ada yang ngawinin, kan sedang saudaranya lagi bahagia, ya datang, samperin saudara kita. Jangan gengsi, wah dia anak kagak diundang sama dia, anak gak diundang sama dia. Barangkali dia lupa, misalnya memang lagi saking sibuknya sampai lupa undang saudaranya sendiri. Ya udahlah, maklumin lah, orang sibuk. Kita nih menjadi seseorang itu harus besar, yang namanya hati, besar hati. Jangan dikit-dikit dia nggak perhatian sama anak. Padahal ternyata saudaranya dia udah niat ngundang tapi lupa misalnya. Nah gitu, udah kita husnudzan aja udah. Tanya apa yang kalian butuhkan, apa yang ente butuhin, coba buat acara pernikahan misalnya. Saudara yang punya hajatan, nikahin atau nyunatin, apa yang bisa kita bantu, kita tanya. Itu yang namanya saudara. Wa uqatil masaib wal ahzan, serta waktu-waktu ketika mereka terkena musibah, dan juga ketika waktu mereka sedang merasakan kesedihan. Fa idza marida qaribuka, apabila kerabatmu sedang sakit, fabadir ila baitihi li'iyadatihi wa du'a lahu bil afiyah, maka segeralah kalian untuk mengunjungi saudara kalian. Kalau bahasa sininya apa? Ngelongok ya. Ngelongokin tuh saudaranya. Ada yang sakit, antar aja, baru sakit ringan juga. Jangan. Kalau memang butuh, ya kita samperin. Bentuk perhatian kita sama saudara kita. Bagaimana nanti kalau misalkan kita sakit, nggak ada yang nengokin kita, kan pikiran juga sumpek. Cuman kita lagi sakit, ada yang nengokin kita, ada yang perhatiin kita. Kira-kira senang nggak kita? Senang luar biasa. Saudara kita juga begitu. Kita pikirkan, sedang sakit, sedang sedih, kita datengin. Serta apa? Mendoakannya agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa idzan taqala ila rahmatillah, kalau mereka ada yang meninggal di antara saudara kita, fa'ajjil bita'ziyati auladih wa ahlihi wa musa'adatihim, maka segeralah untuk bertakziah kepada anak-anak ahli warisnya tadi, saudaranya, wa ahlihi dan keluarganya, wa musa'adatihim dan membantu mereka. Kalau ada saudara meninggal, udah takziah yang layak. Senang tuh anak-anaknya, saudara-saudaranya senang. Apa? Ya kita perhatian sama saudara kita, peduli. Wala yufawwitannaka an tahdhura as-salata ala qaribikal mayyit. Jangan sampai terlewatkan ketika kamu mensalati kerabatmu yang sudah meninggal. Kadang-kadang hadir ya, takziah tempat saudara cuman apa namanya? Nengokin doang, cuma ngeliatin. Udah habis itu enggak ikut sholat jenazah. Jangan sampai ikut semuanya, udah proses bacakan, kalau yang mandiin ya mandiin, yang sholatin semuanya ikutin prosesinya daripada pengurusan mayit tersebut ya, saudara kita. Bentuk perhatian kita kepada mereka. Fabidzalika yafrahu minka aqaribuk, maka dengan itu saudara-saudaramu akan senang kepadamu. Li'annaka tafrahu li farahihim, karena engkau senang, farhan, gembira dengan kegembiraan mereka, wa tahzanu li huznihim, dan engkau juga merasa sedih dengan atas kesedihan mereka. Saudara kita senang, kita ikut senang. Saudara kita sedih, ya kita ikut sedih. Jangan kebalik, saudara sedih kita ikut senang. Gitu. Wa ya'rifunaka annaka waladun muhadzabun. Dengan hal tersebut mereka akan mengetahui bahwasannya kamu adalah seorang anak yang beradab. Kita seorang anak yang beradab. Ini akhlak, bagian daripada adab, bagian daripada akhlak kita. Adab tuh bukan sekedar cium tangan sama orang tua, bukan sekedar menghormati kepada orang tua, tapi adab tuh banyak. Tadi bentuk perhatian kita sama saudara kita itu adab. Gaimun biwajibatihi, dan engkau dikenal oleh mereka adalah orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, kewajiban kalian untuk terhadap mereka, nahwa aqaribihi, terhadap kerabat-kerabatnya. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik wal hidayah. Ya, agar Allah Ta'ala bimbing kita terus-menerus ya, ila akhiril hayat, agar Allah Ta'ala jadikan akhlak kita sebagai akhlakul karimah ya, akhlak yang mencontoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau enggak nabi yang kita contoh, udah siapa lagi? Udah enggak ada lagi, udah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh daripada akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita yang barakah dan bermanfaat insyaallah fid dunya wa dunya wal akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, luaskan rezeki kita, dikabulkan segala macam hajat-hajat kita yang punya hutang, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala kulli salih jamil khairan fid dunya wal akhirah wa ala man waslafana salih wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala radha تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوات وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين ربي الأسماء والوجود لنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه لا يقص صحبه والحمد لله بالرد والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا هذا من رب نفسي وصف حاسي ومداد كلماتي والحمد لله.